Hi students, now we will discuss about pruning in garden operations. So what is means by pruning? The planned removal of branches, twigs, limbs, shoots or roots is termed as pruning. And even the removal of a dried flower can be termed as pruning. Pruning is a major horticultural practice and skill which can be acquired through experience, observation and practice. And principles of pruning. So one of the main principles of pruning is to reduce the apical dominance. If the apical shoot is removed, the lateral branches will start growing. If apical shoot, so you have to imagine this is a plant. So, and this is the apical portion. So when you remove out this apical portion, the lateral branches will start growing, and the ratio between roots and stops the vice versa influence to the considerable extent the vegetable growth, flowering and fruiting of a plant. The principle is to strike a balance between shoot and root growth. If the leaf area is large, there will be more transpiration and the roots will be taxed to absorb more water. So, but if some leaf area is pruned, a part of the reserve food will be diverted towards new root growth. So, root pruning is done to reduce the absorbing area of the plant and which turns reduces top growth. So, the extra store food is often utilized for new root growth. And some environmental factors also determine the principle of pruning. A densely foliated plant deprives the inner branches or leaves at the necessary amount of light. The principle is to well distribute the available light by judicious pruning and training of the branches. And air movement is also influenced by pruning. Air also influenced by pruning. An open structured plant will be less attacked by fungi than compact plant, and temperature also has its influence on pruning. Over pruning may result in soft succulent growth which may be injured due to summer heat or severe winter temperature etc. And then objective or purposes of pruning. So ఇక్కడ pruning అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? So the planned removal of branches, twigs, limbs, shoots or roots is termed as pruning. సో మనకు ఇక్కడ ప్రూనింగ్ అంటేనే కత్తిరించటము లేదా తొలగించడం అన్నమాట. వేటిని? బ్రాంచెస్, కొమ్మలు, శాఖలు, కొమ్మలు, రెమ్మలు, అట్లాగే కాండ భాగాలు కానీ వేర్లను కానీ తొలగించడం అన్నమాట. ఇంకొన్ని డ్రై ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి కదా, ఎండిపోయిన పువ్వులను కూడా తొలగించడం ఏమనొచ్చు అంటే ప్రూనింగ్ అని అనొచ్చు అనమాట. ప్రూనింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్. సో ఇది ఒక ఆర్ట్ అనమాట. Pruning is a major horticultural practice and skill which can be acquired through experience, observation and practice. సో దీన్ని ఆ ప్రాక్టీస్ లేకుండా, దాని గురించినటువంటి అబ్జర్వేషన్ లేకుండా, ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ప్రూనింగ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదన్నమాట.
సో అలాంటి ప్రూనింగ్ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ కానీ మనం గమనించినట్టయితే, సూత్రాలు కానీ గమనించినట్టయితే, సో వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రూనింగ్ ఈస్ టు ప్రొడ్యూస్ ద ఎపికల్ డామినెన్స్. సో మనకు ప్రూనింగ్ ప్రక్రియలో ప్రధాన సూత్రం ఏంటంటే అగ్రభాగాలను తొలగించటం. ఎపికల్ డామినెన్స్, అగ్రభాగం, దీన్ని ఏమంటామంటే అగ్రాధిక్యత అంటాం. అగ్రాధిక్యత. సో ఏమి అగ్రాధిక్యత అంటే ఏంటంటే మొక్క యొక్క కొన భాగాలను కత్తిరించినట్టయితే సో దాని యొక్క పార్శ్వ భాగాలు అనేటివి ఎక్కువగా పెరుగుతాయని చెప్పడం ఏంటంటే ఎపికల్ డామినెన్స్. ఇంతకుముందు క్లాస్లో కూడా నేను దీని గురించి చెప్పాను అనమాట. సో ఇక్కడ కాండ భాగాన్ని తొలగించినాం అనుకోండి, పార్శ్వ శాఖలు పెరుగుతాయి. అట్లాగే వేర్లు కానీ కొనల మధ్య రేషియో అనేది ఎక్కువ ఉందనుకోండి, శాఖీ పెరుగుదల, వెజిటేటివ్ గ్రోత్ అనేది కానీ, ఫ్లవరింగ్ కానీ ఎక్కువగా ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో అట్లాగే స్టెమ్, రూట్ రెండు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలన్నమాట హైట్. సో అట్లాంటి ఈవెన్ లీవ్స్ అనేటివి వైడల్గా ఉన్నాయనుకోండి, ఎక్కువ విడుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు ట్రాన్స్పిరేషన్ లెవెల్స్ అనేటివి ఎక్కువ పెరుగుతాయి. ఆ ట్రాన్స్పిరేషన్ లెవెల్స్ పెరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే రూట్ కూడా వాటర్ని ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఇన్ కేస్ సఫిషియంట్ వాటర్ సప్లైయింగ్ లేదనుకోండి, అప్పుడు ప్లాంట్ యొక్క గ్రోత్ అనేది ఏర్పడదు అనమాట. సో కాబట్టి అప్పుడు పత్రంలో కొంత భాగాన్ని కూడా కట్ చేయాల్సినటువంటి, దాన్ని మౌల్డ్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అనమాట. దాన్ని కూడా ఏమనొచ్చంటే ప్రూనింగ్ అంటాం. అంటే ద ఏరియా ఆఫ్ లీఫ్ ని రెడ్యూస్ చేయడం అనమాట. సో దాంతో పాటు ఈ పై పార్ట్స్ ని కూడా కట్ చేయడము, ఎక్కువగా ఫుడ్ అనేది స్టోరేజ్ చేయబడుతూ ఉంటుంది, ఈవెన్ రూట్స్ లో కానీ లేదా సమ్ అదర్ ఏరియల్ పార్ట్స్ లో. సో అవి కూడా ఏం చేస్తామంటే కట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట, గ్రోతింగ్ లాటరల్ బ్రాంచెస్ ని పెంచడం కోసం అనమాట. సో ఇంకా కొన్ని ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటివి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపిస్తూ ఉంటాయి. సో ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి ఎక్కువ పెరిగాయి అనుకోండి, పొడవుగా పెరిగాయి అనుకోండి, వాటి బ్రాంచెస్ కానీ లేదంటే వాటి యొక్క లీవ్స్ కానీ లాస్ అవుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి మనం ప్రూనింగ్ చేయట్లో పర్టికులర్గా సన్లైట్ సర్ఫేస్ కి బాగా ఎక్స్పోజ్ అయ్యేటట్టుగా ప్రూనింగ్ చేయాలి, వాటి మూమెంట్స్ పెట్టాలన్నమాట. సో ఈవెన్ కొన్ని ప్లాంట్స్లో ఓపెన్ ఏరియాస్లో కానీ క్లోజ్డ్ ఏరియాస్లో కానీ ఎక్కువగా ఏముంటుందంటే సో ఇలాంటి ఫంగై ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతుంటుంది అనమాట, ఫంగై అటాక్ చేయబడుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి అలాంటి ఫంగైని రెడ్యూస్ చేయాలి. సో ఎక్కువ ప్రూనింగ్ చేసినాం అనుకోండి, అవి ఎక్కువగా ఇంజూర్స్ ఏర్పడే అవకాశం కూడా ఉంటాయన్నమాట. సో ఈవెన్ సక్యులెంట్ ప్లాంట్స్లో. సో కాబట్టి ఇలాంటి టెంపరేచర్ కానీ ఎయిర్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది బ్యారియర్గా ఉంటుంది అనమాట ప్రూనింగ్ ప్రాసెస్లో. సో కాబట్టి ప్రూనింగ్ అనేది ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ తగ్గించడము, ఎందుకు లాటరల్ బ్రాంచెస్ పెంచడము, ఈ ఫ్లవరింగ్ కానీ ఈల్డింగ్, ఫ్రూట్ ఈల్డింగ్ కానీ డెవలప్ చేయడం కోసము. అట్ ద సేమ్ టైం రెస్పిరేషన్ లెవెల్స్ తగ్గించడం కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ అనమాట ప్రూనింగ్ లో. సో నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ పర్పసెస్ ఆఫ్ ప్రూనింగ్. సో ప్రూనింగ్ is done with some definite objectives. Therefore, before pruning, one should ascertain the reasons for the objectives of such action. The main purpose of pruning is to develop a strong framework. ఇక్కడ వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేయడం కోసము. And the primary objective should be to give a definite direction or shape to the plant. And each plant has characteristics natural form. If training and pruning has done for maintaining the natural form, only a small amount of pruning is needed to keep the plant in shape. And all growth which departs from the desired shape should be removed. And another object will be develop a strong framework. It is also done with the aim of utilizing the available space effectively. The plant should be pruned and trained to have a balanced branching on either side so that the plant does not become topside. So narrow angle branches are easily blown off by strong winds. So at the early stages of growth, only wide angle scaffold branches
should be remained by proper training and pruning. And so for example, rambler roses are pruned, trained and stacked to utilize the available space most efficiently. Pruning of hanging branches also facilitates cultural operations such as hoeing or weeding, etc. And it is possible to control the growth by judicious pruning. Frequent trimming will result in dwarfness, whereas pruning of older and dormant wood will invigorate growth. So the time and the manner of pruning influence the objective of a reduced or increased growth. Frequent trimming will result in dwarfness, whereas pruning of older and dormant wood will invigorate growth. It also influences productiveness and improves the quality of the product. So an unpruned rose bush produces fewer flowers and even their quality is poor. And a well-pruned rose plant will produce the required vegetative growth and flowering. A harder pruning in roses increases the size of the flower. The manner of pruning to achieve these objectives will depend upon the flowering habit and the vegetative growth of the species. And removal of all dead or diseased wood at the time of pruning is another objective which should be kept in view. So objectives of the pruning. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రూనింగ్ అనేది కొంత ఆబ్జెక్టివ్ని బేస్ చేసుకొని చేయాలి. ఎందుకంటే సో కొంత మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినటువంటి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో వాటిలో ఏంటంటే మెయిన్గా టు డెవలప్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్. సో మొక్కకు ఒక షేప్ ఇవ్వడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో ప్రతి మొక్కకి దాని యొక్క నేచురలిస్టిక్ షేప్ అనేది ఉంటుంది. సో దాన్ని నిలుపుతూ ఇక్కడ ప్రూనింగ్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో అట్లాగే ప్రూనింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా స్లోగా కట్ చేయడం కానీ, సో దాని యొక్క షేప్ని డ్యామేజ్ కాకుండా చూడడం కానీ మనము చేయాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే సో ప్లాంట్ని అవైలబుల్ స్పేస్లో మాత్రం పెట్టాలి. సో దీనికి ఒక స్ట్రాంగ్ ప్లాన్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ప్లాంట్ అంతా అన్ని వైపులా విస్తరించేటట్టుగా తయారు చేయాలి. సో ఆ రకంగా మనకు ఎక్కువగా ఎపికల్ డామినెన్స్ అనేది చూడకుండా చేయొచ్చు అనమాట. సో కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే జుడిషియస్గా ఉంటాయి, లేదంటే నారోగా ఉంటుంది. అలాంటి నారో స్పేసెస్ని తగ్గించడానికి కూడా మనకు ప్లాంట్ పార్ట్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఇలాగా విండ్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ట్రా బ్రాంచెస్ కానీ నారో బ్రాంచెస్ కానీ రిమూవ్ అయిపోతుంటాయి. సో కాబట్టి స్టార్టింగ్లోనే ప్లాంట్ యొక్క షేప్ అనేది మనము అబ్జర్వ్ చేస్తూ దాన్ని కటింగ్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇన్ సమ్ టైమ్స్ సో మనకు ఆ స్పేస్ అనేది ఎంత ఆక్యుపై చేయబడిందన్న దాన్ని బట్టి ప్రూనింగ్ అనేది జరపాలి. దాంట్లో ఈ రాంబ్లర్ రోజెస్ని ప్రూనింగ్ చేసేటప్పుడు అవి ఆక్యుపై చేసినటువంటి ప్లేస్ని బట్టి అవి గ్రో అవుతూ ఉంటాయి. దాన్ని బట్టి మనం ప్రూనింగ్ చేస్తూ ఉండాలా. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ కట్టింగ్స్ కూడా మనకు కొంచెం కంట్రోల్ వేలో ఉండాలన్నమాట. ఎక్కువ కట్టింగ్ జరిగింది అనుకోండి, అది డ్యామేజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే డ్వార్ఫ్నెస్ ఏర్పడడం, ఎక్కువ కట్ చేస్తే డ్వార్ఫ్నెస్ ఏర్పడుతుంది అనమాట. ఫ్రీక్వెంట్ ట్రిమ్మింగ్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ డ్వార్ఫ్నెస్. దగ్గరగా చేయడం వల్ల డార్క్నెస్ ఏర్పడుతుంది. ఓల్డర్ డార్మెంట్ వుడ్ ఇన్విగరేట్ గ్రోత్ ఏర్పడుతుంది అనమాట. పెరుగుదల అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది దీని మీద ప్రూనింగ్ మీద ఆధారపడుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి దీనివల్ల ప్రూనింగ్ వల్ల ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే అవకాశాలు అనేవి ఉంటాయి. క్వాలిటీ డెవలప్ అవుతుంది. ఎక్కువ బుషీ ప్లాంట్ అనేది ఏర్పాటయ్యి ప్రూనింగ్ జరపనేటువంటి మొక్కల కంటే ప్రూనింగ్ జరిపేటువంటి మొక్కలకు ఎక్కువగా బుషెస్ ఏర్పడతాయి. బుషెస్ అంటే సో బాగా ఇలాంటి పొదలాగా ప్లాంట్ అనేది గ్రో అవుతుంటుంది. సో ఆ గ్రో అయినప్పుడు ఎక్కువ బ్రాంచెస్ డెవలప్ అవుతాయి. సో ఇన్ కేస్ ప్రూనింగ్ జరగలేదు అనుకోండి, అలాంటి బ్రాంచెస్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఫ్లవరింగ్ కానీ సఫిషియంట్ క్వాలిటీ ఫ్లవర్స్ కానీ రావన్నమాట. సో కాబట్టి వెజిటేటివ్ గ్రోత్ జరపాలన్నా ఫ్లవరింగ్ ఏర్పడాలన్నా ఏం చేయాలంటే ప్రూనింగ్ చేయాలి. మెయిన్లీ ఏంటంటే ఎపికల్ డామినెన్స్ అని చెప్పుకున్నాము. అట్లాగే
ఇలాంటి ప్రూనింగ్ జరిపేటప్పుడు ఏవైతే అన్నెసెసరీ డెడ్ ఆర్ డిసీజ్డ్ పార్ట్ ఉంటుందో సో వాటిని కూడా మనము సపరేట్ చేసే సోర్సెస్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ పర్పసెస్ ఆఫ్ ప్రూనింగ్. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రికాషన్స్ డ్యూరింగ్ ప్రూనింగ్. మనం ప్రూనింగ్ జరిపేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు అనేది వహించాలన్నమాట. సో వాటిల్లో ఏంటంటే ద ఫ్లవరింగ్ పాయింట్ షుడ్ బి కెప్ట్ ఇన్ మైండ్ డ్యూరింగ్ ప్రూనింగ్. సో మనకు ఫ్లవర్ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా చూడాలి ప్రూనింగ్ జరిపేటప్పుడు. ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ నెసెసరీ టు గివ్ ఏ క్లీన్ కట్ డ్యూరింగ్ pruning. So avoiding bruising the bark or splitting the wood while pruning. For this purpose, a sharp pruning knife and secateurs should be used. Avoiding bruising the bark or splitting the wood while pruning. A sharp pruning knife and pruner or secateurs for removing of larger branches. A pruning saw is used. So when removing large branches from a tree or shrub, they should be cut close to trunk but not through trunk so as not to leave any shrub. This helps quicker healing. And all cut ends should be treated with some antiseptic solutions such as carbolic acid, fungicides, etc. సో ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలంటే ముఖ్యంగా ప్రూనింగ్ చేసేటప్పుడు సో ఫ్లవర్ పార్ట్స్ని మనము కాన్షియస్లో పెట్టుకోవాలన్నమాట. అట్లాగే ప్రూనింగ్లో క్లీన్ అండ్ నీట్ కట్టింగ్ అనేది ఉండాలన్నమాట. అట్లాగే ఇక్కడ ప్రూనింగ్ చేసేటప్పుడు బ్రషింగ్ కానీ బార్క్ కానీ స్ప్లిట్టింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ స్ప్లిట్టింగ్ జరగకుండా వాటికి షార్ప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని యూజ్ చేయాలి. దాంట్లో సిజర్ కావచ్చు, లేదంటే ప్రునర్ కావచ్చు, లేదంటే ప్రునర్ బ్లేడ్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇలాంటి రిమూవ్ చేసేటప్పుడు ప్లాంట్ యొక్క బుషెస్ నుంచి ష్రబ్స్ నుంచి వాటి యొక్క బ్రాంచెస్ని సపరేట్ చేసేటప్పుడు కొంచెం టు బి కట్ క్లోజ్ టు ద ట్రంక్. సో ఆ ట్రంక్ కాండానికి కొంచెం దగ్గరగా కోయాలన్నమాట. ఎందుకంటే అది తొందరగా ఇంజూర్ నుంచి హీలింగ్ నుంచి తొందరగా మానిపోతుంది అనమాట. సో ఇన్ కేస్ అలా కట్ చేసినటువంటి భాగాలని యాంటీసెప్టిక్ సొల్యూషన్స్తో ట్రీటెడ్ చేయాలి. యాంటీసెప్టిక్ సొల్యూషన్స్ ఏవేవి అంటే కార్బాలిక్ యాసిడ్ కానీ ఫంగిసైడ్ అనే శిలీంద్రనాశకాలతో ఎక్కువగా స్ప్రే చేయడం కానీ ట్రీట్ చేయడం కానీ చేయాలన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ డ్యూరింగ్ ప్రూనింగ్. So next one, time of pruning. So when do pruning start? So pruning should be done in the right season or the whole purpose will be defeated. So a grower will know by experience the time a plant has to be pruned by acquaintance with the flowering and growth behavior of the plant. And a plant may bear flowers on the last season's growth or the current season's growth, and hence the pruning time should be adjusted accordingly. And the plants bearing flowers on the last season growth are generally pruning immediately after flowering, where areas those flowering on the current season's growth are pruned sufficiently ahead of the flowering season. And plants belonging to the latter category, such as those flowering during the summer, are pruned either during the winter or early spring, nearly December to February months. సో ఇలాంటి ప్రూనింగ్ జరిపే టైంలో దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే ఇన్ ద రైట్ సీజన్. సో సీజన్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అనమాట. సో అలాంటి సీజన్లో ఎవరైతే గ్రోవర్ ఉంటారో సో తన యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ప్రూనింగ్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో ఏది ఆ ప్లాంట్ యొక్క ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్ కానీ ఈ గ్రోయర్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ స్కిల్స్ని కానీ బట్టి ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ సీజన్ యొక్క ఎండ్
లో ఏ సీజన్ అంటే ఫ్లవరింగ్, ఆఫ్టర్ ఫ్లవరింగ్ ఏ ప్లాంట్ మే బేర్ ఫ్లవర్స్ ఆన్ ది లాస్ట్ సీజన్స్ గ్రోత్. ప్లాంట్ పూర్తిగా గ్రో అయినటువంటి తర్వాత లాస్ట్ స్టేజ్ లో ఎక్కువగా చేయడం కానీ, ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలా చేస్తున్నారో నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. సో ఆ టైంలో సీజన్ యొక్క ఎండింగ్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ లో కానీ కట్ చేసామనుకోండి, ప్రూనింగ్ చేసామనుకోండి, అక్కడ ప్లాంట్ గ్రోతింగ్ కి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్రాప్ డెవలప్మెంట్ కి ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇంకొకటి ఏంటంటే, సో ప్రూనింగ్ మెథడ్స్, కొన్ని మెథడ్స్ ఇక్కడ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఏవేవంటే, సో ఈవెన్ దే ఆర్ ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కల్టివేటెడ్ ప్లాంట్స్ ఏదైనా కావచ్చు, ఈవెన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫ్రూటింగ్ ప్లాంట్స్ కావచ్చు. ఇక్కడ జస్ట్ మీకు బ్రాంచెస్ ఎలా కట్ చేసి ఉన్నారు, ఇక్కడ ఆర్నమెంటల్ గా మాత్రమే నేను చూపించాను. జస్ట్ వన్ ఐడియా ఫర్. సో అలాంటి దాంట్లో మెయిన్ గా వాటి యొక్క బ్రాంచెస్ ని, ఇక్కడ డ్యామేజ్ అయినటువంటి బ్రాంచెస్ ని కట్ చేయట్లో కొన్ని మెథడ్స్ అనేది ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాలి. ఎక్కువగా జాస్మిన్ కానీ, రోజ్ ప్లాంట్స్ కానీ. సో ప్రూనింగ్ అనేది కొంత లిమిటెడ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ లిమిటెడ్ కానీ పెరిగింది అనుకోండి, మళ్ళీ ప్లాంట్స్ అంతా సరైనటువంటి గ్రోత్ అనేది ఉండదు. ఇంకొన్ని చిన్న చిన్న హెర్బేసియస్ ప్లాంట్ లో రూట్ ప్రూనింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్ మెథడ్స్ లో కానీ, ప్లాంట్ ని వీడ్స్ సపరేట్ చేసేటప్పుడు, లేదంటే డిగ్గింగ్ చేసేటప్పుడు వాటిని రూట్స్ ని ఆటోమేటిక్ గా డ్యామేజ్ అయిపోతుంటాయి. ఇంకొన్ని హైయెస్ట్ ప్లాంట్స్ కానీ, ట్రీస్ కానీ ఎక్కువగా ఏంటంటే ట్రెంచ్ మెథడ్ లో డిగ్గింగ్ చేయాలన్నమాట. ఇలా సరౌండింగ్ రూట్స్ ని సపరేట్ చేస్తూ రావడం వల్ల కూడా ఏమవుతుందంటే సఫిషియెంట్ గా ప్రూనింగ్ జరిపినట్టుగా ప్లాంట్ అనేది గ్రోత్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రూనింగ్. సో మనం ఇంతవరకు ఏమేమి నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ? ప్రూనింగ్ ఇన్ గార్డెన్ ఆపరేషన్స్, ద ప్లాంట్ రిమూవల్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్, ట్విగ్స్, లిమ్స్, షూట్స్ ఆర్ రూట్స్ ఈజ్ టర్మ్డ్ యాజ్ ప్రూనింగ్. సో ఇలాంటి ప్రూనింగ్ జరపాలంటే ఒక స్కిల్ అనేది ఉండాలన్నమాట. దాంట్లో ప్రిన్సిపల్స్ తీసుకుంటే ఎపికల్ డామినెన్స్ అనేది మెయిన్ క్రైటీరియా. సో సమ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటాయి ఇలాంటి ఎపికల్ డామినెన్స్ లో కానీ, లేదా ప్రూనింగ్ ప్రాసెస్ లో కానీ. ఎయిర్, టెంపరేచర్ అని చెప్పుకున్నాము, లైట్ కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ అని చెప్పుకున్నాము. అట్లాగే ఆబ్జెక్టివ్ తీసుకున్నప్పుడు ప్రూనింగ్ లో సఫిషియంట్ డెఫినెట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేవి ఉంటాయని చెప్పుకున్నాము. సో దాంట్లో మెయిన్ గా ఏంటంటే, సో టు డెవలప్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉండాలి, అవైలబుల్ స్పేస్ ఎఫెక్టివ్ గా ఉండాలి, అలాగే కంట్రోల్ ద గ్రోత్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం గ్రోత్ కంట్రోల్ చేయలేదు అనుకోండి, ఇది ఇట్ బికమ్స్ ఇన్ టు డ్వార్ఫ్నెస్ అండ్ విల్ ఇన్విగరేట్ గ్రోత్ గా ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ ప్రొడక్టివ్నెస్ అనేది క్వాలిటీగా రావాలంటే కూడా ప్రూనింగ్ జరపాలి. సో డెడ్ పార్ట్స్ కానీ, డిసీజ్డ్ వుడ్ పార్ట్స్ కానీ సపరేట్ చేయడానికి కూడా ప్రూనింగ్ జరపచ్చు. సో ఇన్ కేస్ ప్రూనింగ్ జరపలేదు అనుకోండి, ఏమైతుంది, సఫిషియంట్ ప్లాంట్ లెటరల్ బ్రాంచెస్ రావు, ష్రబ్బీగా ఉండదు, ఎక్కువ ఫ్లవరింగ్ ఉండదు, ఎక్కువ ఈల్డింగ్ అనేది ఉండదు అనమాట. సో దీంతో మంచిగా ప్రికాషన్స్ లో క్లీన్ కట్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ బ్రూషింగ్, ఎక్కువ బాస్ కానీ, ఎక్కువ బ్రూజింగ్ కానీ అవాయిడ్ చేయొచ్చు, స్ప్లిట్టింగ్ వుడ్. అట్లాగే ఈ దాని సపరేట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని యూజ్ చేయాలని చెప్పుకుంటున్నాం. నైఫ్ కానీ, ప్రొనర్స్ సా కానీ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాము. అట్లాగే ఎక్కడైనా బాస్ లో స్టెమ్ పార్ట్ దగ్గర కానీ కట్ చేసామనుకోండి, తొందరగా అది హీలింగ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఆ ష్రబ్ బ్రాంచెస్ లో ఇంకే వేరే పార్ట్ కట్ చేసామనుకోండి, తొందరగా అది తగ్గదు, గ్రోతింగ్ ఉండదు అనమాట. ఇన్ కేస్ ఎక్కువ డ్యామేజ్ అయినట్టుగా కనపడింది అనుకోండి, అప్పుడు యాంటీసెప్టిక్ సొల్యూషన్స్ తో మనము ట్రీటెడ్ చేయాలి. అవి యాంటీసెప్టిక్ సొల్యూషన్స్ ఏవేవి అంటే కార్బాలిక్ యాసిడ్, ఫంగిసైడ్స్. సో తర్వాత ఏంటంటే ఏ టైంలో ప్రూనింగ్ చేయాలంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ రైట్ సీజన్. సో సీజన్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. ఇక్కడ సీజన్ బేస్ చేసుకుని అంటే ఫ్లవరింగ్, గ్రోతింగ్ సీజన్ ఒకటైతే, మళ్ళీ ఆ ప్లాంట్ గ్రోత్ ఏ సీజన్ లో ఎక్కువ గ్రోత్ అవుతుందో తెలుసుకోవాలన్నమాట. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇక్కడ గ్రోవర్ ఎవరైతే ఉంటారో, పెంపకదారుడు ఎవరైతే ఉంటాడో, అతని యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ఫ్లవరింగ్, గ్రోత్, బిహేవియర్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో అలాంటి ఫ్లవర్స్ బాగా అయిపోయిన తర్వాత, సీజన్ అయిపోయిన తర్వాత కట్ చేస్తే ఇంకా బాగా ప్లాంట్ గ్రోతింగ్ ఏర్పడడానికి, నెక్స్ట్ క్రాప్ డెవలప్ అవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట.
So our next topic is landscape in highways and educational institutions. సో ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ల్యాండ్స్కేపింగ్ చేయట్లో మెయిన్గా ఏంటంటే పర్పస్ టు ఎంకరేజ్మెంట్. సో ల్యాండ్స్కేపింగ్ ఆఫ్ హైవేస్ include both state and national with trees is an important aspect of beautiful of countryside. So planting of trees is one of the part of highway landscaping. It enhances the beauty and fits it into the natural landscape of the area. And the planting of roadside trees started during the time of Emperor Ashoka. The Mughals also planted roadside trees. During this time, they planted mixture of trees such as maple, banyan, neem, mango, tamarind, etc., which do not enhance the beauty of the landscape but provide shade during summer. So nowadays, roadside trees are planting in planned manner by the highly paid staff. సో ల్యాండ్స్కేప్ మనకి ఇంతకుముందు క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం ల్యాండ్స్కేప్ అంటే ఏంటో అని చెప్పి. సో అలాంటి ల్యాండ్స్కేప్ అనేది ఎక్కువగా హైవేస్లో, రోడ్ సైడ్స్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కొంచెం జరపడం అనేది ఈవెన్ మన రాష్ట్రంలో కానీ జాతీయంగా మనము డెవలప్ అవుతున్నాం అనమాట. సో ఎలా అంటే మన భారతదేశం మొత్తానికి అందాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఒక దృశ్యం అన్నమాట. సో అలాంటి ప్లాంట్స్ని ప్లాంటేషన్ చేయడం అనేది ఒక పార్ట్. సో ఎక్కువగా రోడ్ సైడ్స్ మనకు అశోకుడు చెట్లు నాటించాడు అని ముందు నుంచి చదువుకుంటూనే ఉన్నాం కదా. ఆ తర్వాత మొఘల్ రాజులు కూడా రోడ్ సైడ్స్ ప్లాంట్స్ పెంచారని చెప్పి వీళ్ళు యూజ్ చేసేటువంటి ప్లాంట్స్లో ఎక్కువగా పీపల్ కానీ, రావి చెట్టు కానీ, లేదంటే బానియన్, నీమ్, మ్యాంగో, టామరిన్ ఇలాంటి ప్లాంట్స్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేసేవాళ్ళని. అంటే వాళ్ళు అందం కోసం, అంటే బ్యూటీ కోసమే కాకుండా ఎక్కువగా షేడ్ కోసము సమ్మర్ సీజన్లో నీడనిచ్చే కోసం ఎక్కువగా వాడేవాళ్ళు అనమాట. సో ప్రజెంట్ తీసుకున్నట్టయితే సో దీనికి ఒక ఆర్కిటెక్చర్ సహాయంతో మనకు ప్లాంటేషన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో అలాంటి ల్యాండ్స్కేప్ రోడ్ సైడ్స్ అనేటివి ఎలా నాటుతున్నారు అని తీసుకున్నట్టయితే, సో వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ప్రిన్సిపల్స్ ల్యాండ్స్కేప్ ఇన్ రోడ్వేస్. సో జస్ట్ కొన్ని దొరికాయి నాకు, అవి చూపిస్తున్నాను మీకు. సో ఇలా రోడ్ సైడ్ అని చెప్పి ఇది కెనాల్, నాకు ప్రాపర్గా దొరకలేదు, నేను సెర్చ్ చేసిన వాటిల్లో ఇవి మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి చూపించాను. సో నెక్స్ట్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ట్రీస్ అండ్ ప్లాంటింగ్ మెథడ్. సో ఇక్కడ ఎలాంటి ప్లాంట్స్ మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తీసుకున్నట్టయితే, the selection of trees for a particular locality depends on factors such as soil, climate, including rainfall, etc. Trees with shallow root systems such as Millingtonia hortensis, Angina jambulina, Cassia cymia, and Eucalyptus should never plant highways because during storms they get uprooted and branches are broken, may result on the aware road users. In many areas, Ficus bengalensis is planted on side of highways, which is not appropriate because as its growth is unwieldy. And the species like Albizia procera, Polyalgia langifolia are good roadside trees. And the tree should be planted 12 meters apart. 12 meters apart in the row and at least 5 to 6 meters away from the edge of the roads so that they get enough space for spreading and do not interfere with the traffic. And a road is as wide as 30 meters and more double rows of tree should be planted and the rows being spaced 10 to 12 apart. And what are the advantages and disadvantages? So the main purpose of roadside trees is to provide shade during summer. The species such as Azadirachta indica, Melia azadirachta, Maduka indica, Dalbergia sissu and Soria robusta
have economic value. And for example, neem trees are planted in pure avenue for a long stretch. An oil extracting industry can be started on roadside. And Soria robusta yields valuable timber and its seeds yield in edible oil, which is used as an ingredient in the manufacture of chocolates. And by planting single species in a pure avenue for miles together, this looks more beautiful and gives away appearance to the skyline. And disadvantages. So unplanned planting of roadside trees disturb the ecological aspect of the area too much, and the roadside fruit trees will be subjected to damage by orchids and antisocial elements, and in the process may have less life expectancy. The Usina apiculata has a nuisance value as when its fruit ripes, they drop on the road and make it dirty. సో వీటి యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి అని తీసుకున్నట్టయితే, సో ఇలా రోడ్ సైడ్స్ ప్లాంట్స్ నాటడం వల్ల ఎక్కువగా సమ్మర్లో షేడ్ నిద్రనిస్తాయి. అట్లే కొన్ని ఇలాంటి వేప కానీ, కానుగ, డాల్బజియా, షోరియా రోబస్టా ఇవన్నీ ఆర్థికంగా ఉపయోగపడేటువంటి మొక్కలు అన్నమాట. అట్లాగే వేప మొక్క నుంచి వచ్చే నూనెల్ని ముఖ్యంగా డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ, మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్లో కానీ యూజ్ చేస్తుంటారు. ఇంకా ఈ సొరియా రోబస్టా అనే మొక్క అనేది మంచి కలపనిచ్చేటటువంటి మొక్కలు. వీటి నుంచి మంచి విత్తనాలు కానీ ఆ విత్తనాల నుంచి వచ్చే నూనెలు ఎక్కువగా చాక్లెట్స్ ప్రిపరేషన్లో యూజ్ చేస్తారు. అట్లాగే ఇలాగా సెవరల్ ఇయర్స్ని గ్రో చేయించడం వల్ల రోడ్స్ చుట్టూ ఎలా ఉంటుందంటే చాలా బ్యూటీగా, అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఇలాంటి మిక్చర్ ప్లాంట్స్ డెవలప్ చేయడం వల్ల కూడా ఎక్కువ డిఫరెంట్ సీజన్స్లో అవి ఫ్లవరింగ్ రావడం, ఫ్రూటింగ్ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ ప్లాంట్స్ నాటేటప్పుడు ఎంత సర్ఫేస్లో ఉండాలి అనుకున్నట్టయితే, సో రోడ్స్ చుట్టూ సో దాదాపు 12 మీటర్స్ దూరంలో ఉండాలన్నమాట. రోడ్డుకు చుట్టూ 5-6 మీటర్ల దూరంలో పెంచాలి. ఇన్ కేస్ అవి రోడ్స్ అనేవి 30 మీటర్స్ ఉన్నాయి, అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆ 2 వరుసల్లో 10 మీటర్స్ తర్వాత స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట. ఎక్కువగా ఏ ప్లాంట్స్ యూజ్ చేయకూడదు అంటే ఇలాంటి మిల్లింగ్టోనియా హార్టెన్సిస్, యూజినియా జంబోలైనా, క్యాషియా సైమా, యూకలిప్టస్ ఇలాంటి ప్లాంట్స్ అనేటివి హైవేస్లో రోడ్ సైడ్స్ నాటామనుకోండి, అవి రూట్స్ తో పాటు పడిపోతాయి. ఎందుకంటే పెద్ద రూట్స్ అనేవి కిందకి డిస్పర్స్ అవ్వవు ఆ ప్లాంట్స్ కి. కాబట్టి అప్పుడు రోడ్స్ అంతా బ్రోకన్ అవ్వడం కానీ లేదంటే కంజెస్టెడ్ గా ఉంటుంది. ఇంకా ఏంటంటే ఇది ఫైకస్ బెంగాలెన్సెస్ అనేటివి ఎక్కువ బ్రాంచెస్ ఉంటుంది, మనం మర్చెట్ అంటాం కదా. సో అది ఎక్కువ గ్రో అయిపోతుంటుంది కాబట్టి వీటిని కూడా ఎక్కువగా యూజ్ చేయకూడదు. ఎక్కువగా అంటే ఆల్బజియా ప్రాచురా కానీ, పాలియాల్చియా లాంగిఫోలియా అనేటివి రోడ్ సైడ్ నాటడం వల్ల ఎక్కువగా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఏంటి ఇంకా డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటని తీసుకున్నట్టయితే, ఓ ప్రాపర్ ప్లాన్ లేకుండా మనం ప్లాంట్ పెంచామనుకోండి, అది ఎకలాజికల్ కాన్సెప్ట్ని బ్యారియర్గా ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇలాంటి ఫ్లవరింగ్, ఫ్రూటింగ్ వచ్చినటువంటి ప్లాంట్స్లో ఎక్కువగా రోడ్ చుట్టూ ఉన్నాయనుకోండి, అవి ఆ ఫ్లవర్స్ కానీ ఆ ఫ్రూట్స్ కానీ కింద పాలు ఉండేటప్పుడు ఎక్కువగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ రోడ్ సైడ్స్ ఎక్కువగా ఫ్రూటింగ్ ఉన్నింది అనుకోండి, వాటి కోసం ఏం చేస్తుంటారు పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ, సో ఇలాంటి రాళ్ళు విసరటము, కట్టెలతో విసరటము ఇలా చేస్తుండటం వల్ల ప్లాంట్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఎవరైతే అక్కడ రోడ్ సైడ్ వెళ్తూ ఉంటారో వాళ్ళకు డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్, ఎడ్యుకేషనల్ landscaping of educational institutions. So garden in the educational institutes inculcates aesthetic senses to our younger generations. So it is a pity that the importance of landscaping in schools and colleges is not properly understood by the authorities. So as a result, the campuses present a bare and neglected appearances. The administrators and citizens should take landscaping in the campus areas in a planned manner, and while planning any horticultural or architectural design for educational buildings, it should incorporate it in landscape designing also. And the main aim of planned landscapes will create barrier against noise, storm, dust, and to provide shade.
Even in unplanned school building, it is possible to improve the landscape by careful planting. And advantages and disadvantages. So planting a thick belt of large shady trees along the rear and wings which bring down noise and cut down dust and storms. The population will also help keep down severe heat and cold. A medium-sized flowering trees give beauty to the campus during blooming seasons. The species such as Eucalyptus, Grevillea robusta, Polyalthia longifolia, Putrangiva roxburghi, Samina saman. It's also called as rain tree. Very suitable for peripheral planting of the campus. These plants draw enormous quantities of groundwater and releases this in the atmosphere. And Cassia fistula, Erythrina indica, Langestroma flaccidia, Bauhinia variegata are suitable for border planting. Shrubs may important role in school landscaping. They are useful for filling the gaps between the trees and lawns. A bougainvillea creeper trained over the wall of the building can change the whole look. The authorities should run competitions between institutional gardens and award trophies for the best kept garden. A part of landscape garden, universities and colleges can also maintain a botanical garden or a student garden where the plants are arranged in groups, families, etc. ఇక్కడ వివిధ విద్యాన వనాల్లో మనం పెంచటంలో విద్యా సంస్థల దగ్గర కానీ కొన్ని ఇంకా కొన్ని అదర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదా, ఎడ్యుకేషనల్స్తో పాటు ఇతర డిపార్ట్మెంట్స్ ముందా మనము ల్యాండ్స్కేప్ చేయడం వల్ల క్రియేటివ్నెస్ని డెవలప్ చేస్తామన్నమాట, సౌందర్యాత్మక లక్షణాలని తర్వాత తరాలకి. సో అలాంటిటప్పుడు మేనేజ్మెంట్స్ కూడా దాని మీద కొంచెం ఫోకస్ చేయాలి. కాబట్టి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎక్కువగా ప్రజెంట్ కానీ ఇంతకుముందు కాలంలో ఎక్కువగా ఏంటంటే ఎక్కువ బిల్డింగ్ మీద ఫోకస్ చేసేవాళ్ళు, పెద్ద ప్లాంటేషన్ చేయకపోవడం వల్ల దానికి అట్రాక్టివ్ఫుల్ లేకుండా పోయేది. ఇప్పుడు ఎక్కువ దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు అన్నమాట, దానికి ఒక ప్లానింగ్ చేసుకొని. సో ఆ రకంగా సో దీనికి ఏం డెవలప్ అవుతుంది అంటే ఇలాంటి ల్యాండ్స్కేపింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో చేయడం వల్ల సౌండ్ పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది. ఈవెన్ నేచురలిస్టిక్ డిజార్డర్స్ నుంచి, స్టార్మ్స్ నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. ఇంకా దుమ్ము ధూళి ఇలాంటి వాటి నుంచి కూడా తప్పించుకోవచ్చు. తర్వాత ఏంటంటే ఎక్కువగా నీడ్ అనేది ప్రొవైడ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఏంటి వీటి వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏం తీసుకున్నట్టయితే ఎక్కువగా పెద్దగా నీడనిచ్చేటువంటి మొక్కలు, ఎక్కడైతే మన బిల్డింగ్ చుట్టూ ఎక్కువ నీడనిచ్చేటువంటి మొక్కల్ని పెంచడం వల్ల ఈ సౌండ్ పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది, డస్ట్ నుంచి మనము ప్రొటెక్ట్ అవుతాం అనమాట. ఈవెన్ హై టెంపరేచర్ నుంచి, హై విండ్స్ నుంచి కూడా మనము ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొన్ని ఆకర్షణీయంగా అంటే అట్రాక్ట్ఫుల్గా ఉండే ప్లాంట్స్ని ఇంకొంచెం ప్రూనింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా కానీ బ్యూటీగా పెంచుకోవచ్చు అనమాట. ఎక్కువగా ఇక్కడ పెంచేటువంటి మొక్కల్లో యూకలిప్టస్ ప్లాంట్స్ కానీ, పాలియాల్సియా, సమానియా సమాన్ కానీ ఎక్కువగా పెంచడం వల్ల సో వాటిని గెట్ చేసుకొని మెయిన్గా అట్మాస్ఫియర్లోకి మంచి ఎయిర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఇంకొన్ని మొక్కలు ఏంటంటే క్యాసియా, తర్వాత ఎరిత్రీనా, లాజస్ట్రోమియా, బాహినియా వంటి ప్లాంట్స్ని తక్కువ స్పేస్ ఆక్రమిస్తాయి అన్నమాట. ఇంకొన్ని ఏంటంటే వాటి మధ్య ప్లేస్లో కొన్ని shrubs కానీ, యాన్యువల్ ప్లాంట్స్ కానీ, ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ కానీ పెంచవచ్చు. అట్లాగే గోడ చుట్టూ అట్రాక్ట్ఫుల్గా బోగన్విలియా, కాగితాల పూలు అంటాం కదా, సో వాటిని కూడా డెకరేటివ్గా కట్ చేసి పెంచవచ్చు అనమాట. సో ఇలాగా వివిధ అథారిటేషన్ పర్సన్స్ మధ్య కానీ ఈవెన్ స్టూడెంట్స్ మధ్య కూడా ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇలాంటి కాంపిటీషన్స్ పెట్టి ప్లాంట్స్ని ఎలా గ్రో చేయించవచ్చో వాళ్ళంతటా వాళ్ళు సొంతంగా డెవలప్ చేసుకునేటట్టుగా పిల్లలకి అవేర్నెస్ కల్పించవచ్చు అనమాట. సో దాని ద్వారా వైరల్గా స్ప్రెడ్ అవడానికి అవకాశాలు అనేటివి ఎక్కువ ఉంటాయి.